وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی پوری برکتوں، سعادتوں اور راحتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن مہمان بن کر۔ جو اس مہمان کی قدردانی کرے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، آپ اس کی قدر کریں تو یقیناً وہ مہمان پھر آئے گا اور لوٹ کر آئے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک مہمان ہے اور سعادت مند مہمان ہے۔ وہ کیسا؟ ان کی ذی الحجہ کے مہینے کی، اس ماہ کی، مبارک ماہ کی پہلی 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کوئی ایسی سعادت مند راتیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب راحتوں کا، انقلاب برکتوں کا، انقلاب سعادتوں کا، مبارک گھڑیوں کا، ایسا انقلاب جو انسان کے گمان، خیال اور احساس میں بھی نہیں۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ سعادتیں، وہ خیریں سارا سال ڈھونڈتے 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 اللہ پاک کی رحمت اور نظام دیکھے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم نے سارا سال ڈھونڈا مجھے، اب میں خود گھڑیاں بھی بتاتا ہوں، لمحے بھی بتاتا ہوں اور وقت بھی بتاتا ہوں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ وقت ہے۔ ان لمحوں اور ان گھڑیوں اور ان راتوں کو جو بندہ کیش کر لے، زندگی بھر عیش کرتا ہے۔ پھر وہ نہیں، اس کی نسلیں عیش کرتی ہیں اور اس کی نسلوں میں راحتیں، اس کی نسلوں میں برکتیں، اور اس کی نسلوں میں ہمیں حیرت انگیز اللہ کا فضل اور کرم نصیب ہوتا ہے۔ اس کی نسلوں میں کچھ ایسی ہی ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم ان 10 راتوں کا فکر کر لیں اور پہلے سے انتظار بھی، اہتمام بھی، کہ میں ان 10 راتوں میں کچھ وقت اللہ پاک کو دے دوں۔ ضروری نہیں آپ ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کہ آپ ساری رات ایک پاؤں پہ، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ سونا، کھانا، آرام اپنا ختم کر دیں۔ نہیں، میرے اللہ پاک کے ہاں آسانی ہے، اس کریم کی بارگاہ میں راحتیں ہیں، اور اللہ پاک نے آسانیوں کو پسند فرمایا ہے، اور آسانیوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت نعمت ہے، قیمت ہے۔ صرف اور صرف تھوڑا وقت، چند لمحے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ بس ہم بیٹھ کے اللہ کو منا، اللہ سے باتیں کریں، اپنا غم سنا دیں، اپنے دکھڑے سنا دیں، اپنی مشکل سنا دیں، اپنی پریشانیوں، اور اللہ کے سامنے کوئی عبادت کر لیں، کوئی سجدہ کر لیں، کوئی اعمال کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی تسبیحات کر لیں۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بہت ملتا ہے، اور اللہ پاک اپنی شان کریمی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو ان 10 راتوں میں بہت ہی حیرت انگیز برکت ہے، اور کتنی خیر کی بات ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں، یعنی آخری عشرہ، اس کا پہلا عشرہ اور اس کا آخری عشرہ۔ یہ دونوں عشرے بہت ہی زیادہ خیریں لے کر آتے ہیں، اور قسمت والے، نصیب والے، مقدر والے ہوتے ہیں جو ان خیروں کے ساتھ سارے عالم کو خیر خود بھی دیتے ہیں اور خیر خود بھی لیتے ہیں، برکت خود بھی دیتے ہیں اور برکت خود بھی لیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اس تھوڑی سی ہمت اور محنت کو آگے بڑھائیں، اور اس تھوڑی سی ہمت اور محنت اور اس کو اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھیں۔ یقین جانیے بہت کام کی باتیں ہیں، بہت خیر کی باتیں ہیں جو ہم ان راتوں میں اللہ سے کر لیں گے، عبادت کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، اعمال کے نام پہ۔
ضرور کرنی چاہیے. گالی بول تو ہے نفرت اور آگ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی ہاں بھی ناپسندیدہ، اور اللہ کے حبیب کے ہاں بھی ناپسندیدہ، اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی ناپسندیدہ. معلوم ہوا کہ بول اثر رکھتے ہیں. اس طرح خیر کے بول، برکتوں کے بول، سعادتوں کے بول اور رحمتوں کے بول بھی بہت اثر رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نفع مند ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. ان بولوں کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے. ان بولوں کے ساتھ ہمیں راحتیں اور خوشیاں ملیں گی. تو پہلے عشرے کی پہلی رات کا آج کا عمل ہمارا، آپ اس سے علاوہ جو عمل کرنا چاہیں کریں، اور اس کے علاوہ جو سعادت اعمال کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچانے کے ذریعے جو بھی سعادت حاصل کرنا چاہیں آپ بالکل کریں اور ضرور کریں. اور ان سعادتوں کے ساتھ ہی آپ کو رحمتیں، برکتیں اور خیریں ملیں. لیکن ایک چیز خاص طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حاصل کرے وہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھے، بلکہ انسانیت کو، عالم کو نفع پہنچائے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچائے. جو بھی رکھے وہ کیسے؟ لوگوں کو فوراً بتائیں کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور وہ راتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی آخری قسم اٹھائی. یعنی انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اپنی بات کو آخری سچ ثابت کرنے کے لیے اور حقیقت کی آخری حقیقت تک پہنچنے کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. اور بندوں کی قسم میں کھوٹ ہو سکتا ہے اور رب کی قسم میں کھوٹ نہیں ہو سکتا. سچ ہی سچ، حقیقت ہی حقیقت ہے، حقائق ہی حقائق ہے. اور وہ ہے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، کہ میرا اللہ کہتے ہیں میں ان 10 راتوں کی قسم. آؤ کوئی بندہ مجھ سے مانگے، کوئی سوال کرے، کوئی سعادت حاصل کرے، کوئی برکت کا متلاشی، کوئی خیر کا متلاشی. ابھی بیٹھ کے ہم اللہ پاک جل شانہ سے آج کی اس سعادت مند رات میں اور اس مبارک گھڑی میں اللہ کے نام کے ذریعے برکتیں اور خیریں اور رحمتیں مانگتے ہیں. آج کا ہمارا ذکر اول آخر 3 دفعہ درود پاک، پورا ڈوب کے، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے ہم پڑھیں گے. یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے. تو آئیں ہم مل کے اس ذکر کو کرتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس ذکر کو پڑھتے ہیں اور پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پورے دل کی توجہ کے ساتھ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. یا تواب و یا کریم، 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 یا تواب و یا کریم،
یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی، رحمت مانگی، خوشیاں خوشحالیاں مانگی، خیریں مانگی، بلائیں آفتیں مصیبتیں ٹلوائیں۔ دعا سے پہلے عرض کروں گا کہ ذی الحجہ کی ان 10 مقبول راتوں کا عمل، دعا کی ریکارڈنگ اپنے موبائل میں محفوظ رکھیں، زندگی میں جب بھی چاہیں فائدہ اٹھائیں۔ جب کہیں پریشانی، ناممکن مسئلہ، جادو جنات، کاروبار، رزق کی کمی، بیماری، مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو روزانہ اس پروگرام کی ایک ریکارڈنگ چلائیں، توجہ دھیان سے ذکر دعا میں شامل ہوں اور ان مقبول راتوں کا تصور کر کے اللہ پاک کو ان راتوں اور عمل کا واسطہ دیں اور گڑ گڑا کر دعائیں اور آمین کہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، سارے فقیر، سارے منگتے، سارے بھکاری اور سارے دیوانے جمع ہیں، پوری دنیا کے لوگ آج ہماری آمین میں جمع ہے۔ مولا اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس آمین کو کبھی رد نہ فرما، اس آمین کو قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما۔ اللہ اس آمین کے ساتھ ہماری زندگی کی خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، راحتیں، رحمتیں، سعادتیں جڑی ہیں۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ اپنے کرم کے واسطے، اپنی شہنشاہیت کے واسطے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما اور پریشانیوں کو دور فرما، علت، ذلت اور قلت سے نجات عطا فرما اور بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ دور کرے تیری بندیاں اور بندے، ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، بھکاری بنے۔ اے سخی آقا، لجپال اللہ، کریم اللہ، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہماری مشکلوں کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ناکامیوں کو ختم فرما اور بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے غیب کے خزانے سے ایسی ضرورتیں جو لوگ ساری عمر مانگتے مانگتے آخر قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو چاہے پل میں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ، جن کے گھر نہیں انہیں گھر دے دے، جن کے در نہیں انہیں در دے دے، جن کی راتیں سیاہ ہیں یا بیمار ہیں ان کی راتوں کو سفید کر دے اور انہیں شفا دے دے اور انہیں راحت دے دے اور انہیں رحمت دے دے اور ان کو برکت اور عافیت دے دے اور برکت اور عافیت کے آخری دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جتنے تیری بندیاں گھروں میں پریشان ہیں، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے گھر بچا دے، ان کے دل جوڑ دے، ان کی مصیبتیں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے غم ٹال دے، ہماری ساری ضرورتیں ایسے طریقے سے آسان فرما۔ یا اللہ، ایسے طریقے سے آسان فرما، ہمیں پتہ ہی نہ چلے تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ الہی، الہی، جو حج کی امید رکھتے ہیں ان کو بیت اللہ کا حج کرا دے، عمرہ کرا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض دور کر دے، جو مشکلات میں، مقدمات میں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان کی مشکلات اور مقدمات میں ہمیں مدد فرما، رحمت فرما، کرم فرما اور فضل فرما۔ ان مبارک گھڑیوں، ان مبارک ساعتوں، ان مبارک لمحوں میں تو اپنی رحمت کو غیب سے متوجہ فرما، غیب سے متوجہ فرما۔ پروردگار عالم، کوئی دنیا کا ایسا تیرا بندہ اور بندی آمین کہہ رہا تھا، اس کی آمین تیری بارگاہ میں پسند ہے، اس آمین کے صدقے تو ہماری آمین کو قبول فرما، ہماری آمین کو قبول فرما اور ہمیں دنیا آخرت کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ ایمان کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اخلاق کامل دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ ہماری برکتوں کے فیصلے عرش پہ تیرے پاس ہے۔ یا اللہ، تو عطا فرما دے، تو عطا فرما دے، تو رحم فرما دے اور کرم فرما دے، تو فضل فرما دے۔ ہماری ایک ایک ضرورت کو تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، تیرا علم کامل ہے۔ اپنے فرشتوں کو حکم کر دے اور ہماری ساری مجبوریاں، پریشانیاں دور کر دے۔ آمین، آمین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ایک خصوصی اجازت مزید میں دے رہا ہوں کہ یا تواب و یا کریم
आप सारा दिन भी पढ़ सकते हैं। और ये ज़िलहज्जा का पहला दिन, इस वजीफे को अपने और बजाय तस्बीहात भी कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को बहुत ज़्यादा पढ़िए। इन 10 रातों को और 10 दिनों को अल्लाह के ख़जानों से लेना है, और अल्लाह के ख़जानों में जो खैर है इंशाअल्लाह समेटनी है, तो इस वजीफे को बहुत ज़्यादा पढ़िए। इंसान की जीनत, इंसान के मराहिल को अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान ने 4 बयान किए हैं। आज जरा ये गौर से सुनिएगा। और इन 4 मराहिल के बाद मैं जो आपको आज एक चाबी, मोती और सच्ची सदफ का मोती जो दूंगा और सच्चा हीरा दूंगा, इंशाअल्लाह दिल ठंडा होगा। याद रखिएगा, जब इंसान 4 मंजरों से गुजर जाता है, लाभ से, लाभ से, जीनत से, तफाकुर से, उसके बाद जिंदगी में शऊर आता है, एहसास पैदा होता है, फिर जिंदगी जीने का नाम है। इसलिए हर नबी को अल्लाह ने 40 साल के बाद नबूवत दी है, 40 साल से पहले। लेकिन एक वजाहत करता जाऊं, नबी पहले दिन से नबी होता है, और मेरे आका तो उस दिन से नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, देखा अल्लाह के अर्श के ऊपर लिखा हुआ था, पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अल्लाह, आपने अपने नाम के साथ एक नाम जोड़ा है। फरमाया आदम, इसकी वजह से सारी कायनात है, इसी की वजह से है। और जब अम्मा हवा के साथ आदम का निकाह हुआ तो फरमाया ठहरो, हाथ बढ़ाने से पहले इनका हक महर दे। या अल्लाह, क्या हक महर है? फरमाया मेरे एक नबी आएंगे, वो आपकी नस्ल में से होंगे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके ऊपर एक दफा दरूद पाक पढ़ ले, यही उन हवा का, आदम का हक महर है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसी ने पूछा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से, फरमाया अमीरुल मोमिनीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इसका मफहूम क्या है? फरमाया नेक बीवी। आप फरमाते शानदार दुनिया, शानदार आखिरत, फरमाया नेक बीवी। और अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने एक दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह उस बीवी से बचाना जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। और आका ने तो ये फरमाया, आका का फरमान सच्चा है, और मैंने तो यहां तक देखा है कि बीवियां वक्त से पहले बूढ़ा नहीं, कब्र में पहुंचा देती हैं। अगर आप चाहते हैं जिंदगी लाजवाब, बेहतरीन, हाँ, उनकी बात जो कर रहा था, मुझसे कहने लगे एक दुआ है जो आप बताते हैं, मैंने लोगों को बताना शुरू की हुई है, और वाकई उसको बड़ा फायदा हुआ है। जो मोती आज मैं आपको देने लगा हूं, जिंदगी में नस्लों के, बीवी के, घर के काम आए। राज क्या है? फरमाया मेरे मुर्शिद ने मुझे एक अमल दिया था, मैं वो अमल करता हूं, उस अमल की वजह से मेरे 3 बेटे हैं, आखिरी दर्जे के फर्मा बरदार भी हैं, आखिरी दर्जे के नेक भी हैं, आखिरी दर्जे के वली भी हैं, और मालदार भी हैं। क्योंकि औलाद अगर फकीर मंगती हो, औलाद अगर तंग दस्त तो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर बीमार हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर फकीर हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर किसी बुरी इल्लत में हो, किसी आदत में हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता। और औलाद अगर नाफरमान हो और घुराए या तीखी आंखों से देखे, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, आंखें ठंडी नहीं होती। तो मैं आज आपको आंखें ठंडी और माँ बाप का दिल ठंडा करने की दुआ बताता हूँ, जो साल साल से है। रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको, इसमें मैं वो दुआ बताता हूँ। वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी, और नस्लों में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, ऐला मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है, ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना अल्लाह से मांगता है, मैंने कहा था ना, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लें। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे, तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रता आयुनिम, ला आंखों की ठंडक बना दे।
अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह इनको मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। ऐ अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा मुझे एक मजजूब मिले, पुरानी बात है, मजजूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्र में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना, और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन, चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं, घरों में जन्नत का सामान है। हत्ता के यहाँ तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुनो। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के। एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया, उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहाँ है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई, ना खोल। इधर देखा कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, फिर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा पुरसी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया, किसने जिसका खजाना था, उसने आके किसी को ख्वाब में बताया, आलम अरवाह में मुझे बताया गया। आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है, बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाले के नूर की रोशनी, उसकी सिर्फ एक किरण अगर दुनिया में खोल दी जाए, दुनिया में
सारी दुनिया के चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और ये सब रोशनी खत्म होके ईमान वाले के दिल का नूर और फिर उस दिल के नूर के अंदर की खुशबू इतनी होगी, उस खुशबू से सारे मदहोश हो जाएंगे। उसकी खुशबू इतने ज्यादा है ईमान वाले की। आप सारे ईमान वाले बैठे हैं, आपके अंदर की खुशबू इतनी ज्यादा है। और फरमाया जिसके अंदर ईमान नहीं, उसकी अगर बदबू को खोल दिया जाए, सारी दुनिया के लोग बेहोश होके मर जाएं और उसके अंदर की तारीकी अंधेरा अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया के लोग जो हैं एक तो मर जाएं, सूरज, चांद, तारे, ये सब इनकी रोशनी खत्म हो जाए, ये सब अंधेरे में डूब जाएं। उसके अंदर का अंधेरा इतना ज्यादा है। याद रखिएगा, आपने अपनी हिफाजत ना की। आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं। आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की शहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है। ना ना, बाजों की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज को ऐसे करके देखें, वो था इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पे नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। हमें बचना है और कैसे बचना है, हमें हिफाजत करनी है अपनी और कैसे करनी है। देखें, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ के नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद के गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है। जिंदगी कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़्र हक, अल-ऐन हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आप पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व वलदी औलाद, ये सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान, सरमाया, व वलदी औलाद, सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान की जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया। जो मिट्टी बची, इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खून खारी है, और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज
ورنہ नाजायज कि उसके अंदर शैतान के हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूँ। मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी और नुकसान देखा, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा या नजरे बद होगी या कीना होगा या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजरे बद होगी, और उसके खून में नजरे बद है और उसकी फितरत में नजरे बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5, 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो उठाई ना, उसमें स्टिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए, उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था, उसके पास टाइम नहीं होता था। पर टाइम नहीं हो। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है,